लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बिल आलमीन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बांदे खपल खुले खैस्ता ख़गे उगरज़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गिरामी कदर ज़मालरे और नज़दीन रातुन को मुसलमानानो मशरानो नौजवानानो स्पिनगिरो माशुमानानो बुजुर्गानो रोनो तासो टोलो तज़ खुश आमदीद हर कले में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मां मुसलमानानो रोनो तेरे जुम्मा के मुंगा दे कुरान मजीद सूरतुल फातिहा मुतल्लिक फ़ज़ाइल से बयान करी वो और ब्यामो दे अल्हम्दुलिल्लाह बांदे मुंगा यो सो खबरें कड़ी हुई चूँकि टाइम मुख्तसर भी नो आलता च मुंगा बयान ओल गौड़ अगा पके उनशी खुबार हाल ब्या हम डेर डेर से मिलावशी पलग होंदे वक्त के नन बमुंगा तेरी जुम्मा के अल्हम्दुलिल्लाह पदे बांदे मुंग बयान करो। अल्लाह मजीद फरमाए रब्बिल आलमीन गोया कि तेरे जुमे तकरीर के जमुंगा दावा जिक्र शा दावा से शैवा अल्हम्दुलिल्लाह टोल सिफतुना अल्लाह द पारा नसुक तपुस कवल शि टोल सिफतुना अल्लाह दे पारा संगे दी वली दी नो अल्लाह रब्बी करीम बतौर दलील फरमाए रब्बिल आलमीन दा दिल जहाता चदाई पालून कायदा जहानुन दे पालून कायदा जहानुन दे रब माना कीगी पालून के और आलमीन चदे दादा आलम जमा दे आलम माना कीगी नखा अलामत चूंकि दा जहान चदे मुंह चस पस्तर गो बांधे खकारी देता आलम वाल सोरता वही आलम देता आलम वाले वही दादे अल्लाह पर जात बांधे नखा दा कुल जहान चदे दादे अल्लाह पर जात बांधे शायद नखा दे नखा दे ले जाते देता आलम वही उस आलमुन सूदी आलमुन मुतलिक देर शाय अक़वाल में बेगम का तो योजी के लिखली दी सो टोटल 380 आलमुन दी ब्या बल किताब लिखली उच नज़र आलमुन दी ब्या हजरत वहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाई ना अतल ज़र आलमुन दी और ब्या इमाम दहाक फरमाई ना अतल ज़र नदी फरमाई अत्या ज़र आलमुन अल्लाह पैदा करी और दे टोल सोकते रब अल्लाह दे पालून का अल्लाह दे संगे पाली संगे दायते खबर दे संगे दे जोड़ कड़ी दी कचेर तमुम पदे बांधे खबरी कुनो म्याश्ते बपे तेरिश चप यो आलम बांधे खबर है क्या बहरहाल अगर दस पालना कवि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह फरमायल ए मूसा अलैहिस्सलाम तदा से ओका दा खपल अल्लाह तदे गटे तरावा चवा दे अल्लाह कदरदान पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खपल अल्लाह ता गटे बांधे वो हला आगा माता शवाद वजह दी की वबला गटवा वही आगा हो सुआ आयु वहल आगा हो माता शवा बिया वबला गटा खकारा शवा अल्लाह और तो फरमाई दाहुम वहा चागय वहला सुगुरी चपदे की यो सूरा वो पागा सूरी के दन न पदे गटे मैंस के यो चंजाए नास्त कीड़ा अगसवाई
الله نبی اوری او اغوی وی سبحان پاکی دے اغزاد لرا من یسمع کلامی پاکی دے اغزاد لرا چه زما خبر اوری دا تقریر دیر جوار تقریر دے خکمونگ لوگ سوچ پہ اوک بیا غور سر اوورو سبحان پاکی دے اغزاد لرا من یسمع کلامی چه ما خبر اوری ویرانی مقامی او زما دا زی ورته معلوم دی ویذکرنی ولا ینسانی او زه ورته یاد یم او هیر نه یم حضرت موسی علیہ السلام الله ته په سجده پریوت وای یا رب عظیم شاہکار دے دے عظیم شاہکار دے دے ایوتیگا اغی کے بلا بیا اغی کے بلا اغی کے سورای شوئے پا دن پا چنجائے پا کے پروتے او آغا دستا ذکر کر نو آغا دا سے یو رب دے رب مانا پالون کہہ دے چھ دے گٹو کے دن نا ہم انسان کا رزق ورک گورا دا رب العالمین چھ دے پا دی کے دیر شای راز او ناز خبری چھ دا ټول جہان پالون کہہ دے پدی جہان کے میگی ہم راغا حشرات عرب چو سمرا دی کتابون لکی درے زرا مخلوق چا دے دا پا وچا باندے دے او پینزل زرا مخلوق پا سمندرونو کے دے او دے ٹولو تا دے رزق وارکے رب العالمین ایوہ مانا دا دے چا پورا پورا رزق ٹول مخلوق ترا سون کے ایوہ مانا ہے دا چا پورا رزق ټول مخلوق تر رسون کې او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دی الله یو خپل تقسیم دی مون خدا وای کنه یار فلانی گاوانی میں فلانی رشتہ دار میں گاڑا ہے زلک پیسے جمع کوم چې زوم یو گاڑا والم یار فلانی تو ګور د علی شان بنگلای جوړه کړي د زوم لک پیسې جمع کوم چې زوم د علی شان جوړه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای د حدیث شریف واوره او د زړه په ګول دسته کې ځای ورکړي فرمائی وی اللہ رب کریم سا خلق تا مال نوار کئے دیل جاتا چا دی پا مسلمانائی قائم ہوئی او فرمائی سا خلق نا مال کمائی نا دیل جاتا چا پا مسلمانائی باندے قائم ہوئی سا خلق دا سی دی کہ اللہ مال ورکی لو مسلمانائی نا بہوزی عیش و عشرت پا کے کبھی رب تحیرشی او سا خلق دا سی دی چه اوهی تا الله خپل اندازې مطابق ورکوي که ورکمی کی نو دوی به ناشکریو کې او کفر ته بدن نشي دیله جاتے نه تیلی نو همیشه د پاره بس سوال کو همیشه د پاره انسان دا سوال کو دا سه مو چې یا الله ما ته زوی راکې زوی سره دا هم یا الله ما ته نیک صالح راکې نیک صالح راکې رزق حلال را عطا کې اگر عطا کې چې زما د دنیا او د آخرت خیر وي او چې زما د دنیا او د آخرت خیر نه وي او شر وي ماته مه راکوي داسې دعا کول پکار نو رب العالمین د ټول جهانونو پالونکی ما عزتمندو ډېر لرې نه ځو اول د خپل دا وجود چې دی په دې باندې به یو څو خبرې وکړو انسان په دې بدن کې 300 کرب سیلز دی سیلز وای خلیه تا خلیه سشته وای هغه شیز چې په انساني سترګو باندې نخ کاریږي دا خلیه سره راغونډ شي بیا د بدن یو اندام جوړیږي انسان په د کل بدن کې 300 کرب سیلز دی او دا ما عزتمندو قدرمندو ډاکټران وای انسانی بدن باندې تحقیق کون کی خلق وای محققین وای کچرته دا کل سیلز چې دی مونږ را غونډ کو او پړی شانته پړای کو نو وای دا بل 60 زلنه زیات شي د زمکه نه تر سپوږمۍ پورې چې څومره فاصله ده انسان په دې کل بدن کې الله دومره لوی جال بچاو کړای دومره لوی جال بچاو کړای صرف د انسان په دې پیپړو کې او په دې ګردو کې الله داسې چاڼ جوړ کړای دی او هغه سو دي
360 چاڼونه الله رب کریم انسان په بدن کې جوړ کړي دي او یو کې له زرو نه زیات سوري دي. دا د رب کریم یو تخلیق انداز دی. دا اینه چې دی اینه دا په یو منټ کې د کل بدن دا څومره وینه چې دی څومره وینه دا په یو منټ کې 2 ځله صفا کوي 2 ځله صفا کوي. او دا زړه چې دی 975 کیلومیټر برابرېږي دا رګونه چې څومره په بدن کې دي غټ غټ چې کوم رګونه دي په یو منټ کې دا زړه چې دی د کل رګونو ته فوراً انفن کې وینه پاس کوي. دومره شی دومره شیز دی زړه. نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې رب کائنات انسان په دې وجود کې څومره بهترین یو نظام یې ښودی دی. دا ګوتې چې دي 7 ارب نه زیاته د دنیا آبادي ده خو 2 انسان به څوک داسې ونه دروي چې دوی دا ګوتو کرښې برابرې وي. نو ته به دلته څه وایې فسبحان الله تبارک الله احسن الخالقین. پاکی د اغذات تعالی چې واړو نه بهترین تخلیق کوي دی. د انسان دا مازغه چې دی دومره شانتي دي. دنیا داسې کمپیوټر تر اوسه پورې ایجاد نه کړو چې انسان د مازغو ته ورسیږي او چې ایجاد کوي خو هغه به هم انسان وي که نه مازغه به وي پکې. د انسان په د مازغو باندې الله رب کریم 30 ارب سیلز ایښودي دي 30 ارب سیلز. دا 30 ارب سیلز چې دي دا څه کار کوي؟ دا داسې کار کوي چې ته معمولی چولې ته ګوتې وروړې تا ته دا احساس کوي چې دا ګرمه د سیزي دی فوراً د تا مازغو ته بره مازغه تا ته ووایي چې ګورې ځان کلار که دا تاله نقصان درکوي. یعنی که چېرته انسان په خپل ځان باندې سوچ وکړي نو الله رب کریم په ده کې دومره شیزونه ایښودي چې انسان به خپل ځان ته حیران شي. مدافعاتی نظام الله رب کریم انسان کې دنه یوه مشینري ایښودې ده. انسان په دې بدن کې په هر یو منټ کې یو سیلز داسې پیدا کېږي چې انسان کې کینسر پیدا کوي. هغې دپاره الله رب کریم نور سیلز جوړ کړي نورې خلیې جوړې کړي دي او هغه په هغه ټایم باندې ختموي او انسان بدن چې دی له کینسر نه بچ کوي. داسې یو سیسټم الله په دې انسان بدن کې ایښودی تا ما ته پته نشته دی. بیا ما عزتمندو صرف د معدې ته راشه معدې ته تا ما نوړی واچو د دې مثال داسې دی لکه تا ما چې پټي ته دانه ورغوزار کړو بیا د دې مونږ څومره خیال کړو یو څو ورځو بعد دا راپورته شي بیا اوبه ورکړو له هر قسمه شیز نه خیال ساتو چې څنګه دا د کټ کولو پورې وړو جوړولو پورې مونږ په دې باندې محنت کوو دا انسان معده چې دی کله دې ته خوراک پرشي دا دقسې انسان بدن سره کوشش کوي. الله رب کریم په دې کې یو قدرتي طور باندې باراني سیسټم ایښودی دی چې دنه خوراک په خپله مخه باندې دی لوند کړي او بالکل هغه قوت چې دی بیل طرف ته کی فضلات چې دی هغه بیل طرف ته کی او انسان ته طاقت ورکړي. بیا ما عزتمندو دا اینه چې دی دا 50 نه زیات کارونه ما بیګه کتو 50 نه زیات کارونه د انسان په بدن کې کوي. اینه دا غوښه چې دی دا یو قسم بدن دپاره زهر دی. خدای په یو څو منټو کې دنه غذایت کې بدله کی تا اما ته قوت پکې راکړي او دا نور چې کوم فضلات وي هغه سایډ ته کړي. نو ما عزتمندو قدرمندو هغه ذات چې انسان دومره بهترین شاهکار کې جوړ کړی بهترین انداز کې جوړ کړی. ما ته یو ملګري خبر کولی استاد جي ما یو ملګری دی هغه په خوله کې لاړې نه جوړېږي لاړې خوله کې نه جوړېږي 15 منټه خبرې وکړي بیا یې خوله کې لاړې ختم شي بیا یو 10 منټه خاموش دغه لاړې چې تا ما سره قدر نشته یو خوا توکو او بل خوا توکو ځي او نه ځي ته هم نه ګورو تر نن پورې مو سوچ هم نه دی پې کړی دا لاړې د ده په خوله کې نه جوړېږي نو دې له ځاته دی خبرې نشي کولی نو چې خبرې نشي کولی خوله بند کړي بس
وی چې ما کم از کم 10 لک روپۍ په دې باندې ولګولې خو زما د خولې لاړې نه صحیح کېږي او یو ستا هم یو چې کله یو خوا توکو او کله بل خوا توکو قبلې ته هم نه پکې ګورو قبلې ته هم توکو نو ما عزتمندو دا الله رب کریم بار بار قرآن کې فرمائی فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب غور وکئ فکر وکئ انسانانو اے عقل خاوندانو تاسو الله بیکار نه یو پیدا کړي الله یو مقصد دی پاره پیدا کړی دی دنیا ته مقصد دی پاره را لېږلی الله رب کریم فرشتو ته څه فرمای انی جاعل فی الارض خلیفہ اے فرشتو ز په ځمکه کې خپل نائب پرېښودونکی یم په ځمکه کې بیا ځمکې کوم سیسټم دی هغه یو ځان له یوه خبره ده دا لمر چې دی الله رب کریم دا ځمکې دپاره یو کهکشان په صورت کې جوړ کړو که دا لمر ټوټې ټوټې کو نو 360 ځمکې دقسې ته جوړېږي چې د کومې ځمکې باندې مونږ اوس ساینسدانان وایي 360 360 ځمکې به ترې جوړې شي او دی الله مونږ ته یو راپورته کړی دی او مونږ ته فایدې راکوي بیا لمر کې کومې فایدې الله مونږ دپاره ایښودي نو قرآن کې الله بار بار فرمائی فاعتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار اے عقل والو اے سترګو والو غور وکئ زما په دې نښو کې زه تا نه لرې نه یم فرمایي زه تا ته دې شی رګ نه هم نږدې یم دې شی رګ نه هم تا ته نږدې یم بل ځای کې الله فرمایي ان الله یحول بین المرء وقلبه بېشک الله د انسان او د زړه په منځ کې حایل کېږي اوس زړه دلته جوخته باډۍ سره بالکل جوخته مطلب څه دی مطلب دا دی اے انسان دی تا په دې زړه کې کمې خبرې چې تیریږي که نه دا به کوم دا به کوم فرمایي زه تا ته له دې خپل زړه نه هم تر نږدې خو کله تا غور کړی دی کله تا د خپل رب په دې شاهکار باندې غور کړی دی نو رب العالمین یوه دا هم معنا دی چې کله د تا رزق ټیکا ذمواري رب واخیستله بیا ته دې دپاره تکو دې دومره مه کوه چې خپل زندگی حصول جوړ کړي نن مونږ خلکو د خپل زندگی حصول څه شی جوړ کړی دی مال روپۍ جمع کول بس مال روپۍ جمع کول چې ما سره مال روپۍ باز به ما دپاره هر څه نه نه ما عزتمندو رب العالمین پالونکی د جهانونو دی په هغې کې یو ته هم یې انسانه یو بزرگ فرمایي وی ای انسانه د ستا خېټه په 2 ډوډیو باندې مړیږي ډکیږي یو مکعب خېټه د 3 کونو او دا په 2 ډوډیو باندې مړیږي نو ته د خپلې خېټې له وجې نه جهنم ته بیا ولې ځې او حقیقت چې موږ د دې خېټې له لاسه جهنم ته ځو چې خې ډېرې جمع کړو او حقیقت ته هر انسان ته الله د خوراک نه هم زیات ورکوي خو بیا محبوب فرمای الحریصان لا یشبعان 2 حریصان چې دا به هیڅکله ماړه نشي فرمای حریص الدنیا و حریص العلم یو د دنیا حریص چې دی یو د علم حریص چې دی دا به هیڅکله موړ نشي علم حریص خو ښه دی خو د دنیا حریص ښه نه دی نو رب العالمین یوه دا معنا ده چې ټول جهان ته رزق ورکوونکی الله دی نو په دې جهان کې انسان ته هم یې نو خپل رزق د زندگی مقصد رزق حصول ما جوړوه رزق چې دی دا یو ضرورت دی ځان دپاره ټول د تا د ژوند مقصد چې دی د تا ژوند اصل شیز چې دی کوم شیز پسې چې ته منډې وهې د خپل رب معرفت دی رب معرفت په څنګه وي د ده په فرامینو باندې حکم کول د ده مناهیو نه ځان چې کومو شیزونو مناهیه کړې هغوی نه ځان ساتل ته به عباداتو په ذریعه خپل رب ته ورنږدې کېدل خپل رب قرابت حاصلول بیا به تا ته معرفات میلاو شي د رب پہچان به درته میلاو شي اغزاد طرف ته به لاړ شي هغه هم خلکو چې یوه شپه به وه په یوې شپه کې حضرت اویس کرني نه څوک تپوس کوي جمعې اوږدې شپې وي خلک په لماستي پکې ستړي شي ای اویس کرني ته کله ټوله شپه ولاړې ته کله ټوله شپه په سجده کې تېروې ته کله ټوله شپه په رکوع کې تېره کې ای اویس ته ستړی کېږې نه حضرت اویس څه وایي معرفت ورته میلاو ګریبان بیا کولاو کړو وایي ما ته مدینې منورې نه یخه یخه هوا راځي او زما په دې سینې دننه کېږي معرفت د رب ورته میلاو حضرت اویس کرني څه ورته فرمایي وایي زه خپل رب نه روزانه دا دعا کوم چې یا ربه ای پروردګاره یوه شپه خو
یوه شپه خو داسې راوله چې زه په رکوع کې تا ته سبحان ربي العظیم پوره ووایم. ما سبحان ربي العظیم پوره نه وي ویلی چې سحر اذانونه شروع شي را باندې. هسه شی هغوی خلکو معرفت حاصل کړه. نن ما عزتمندو قدرمندو مونږ مسلمان چې یو خوار او زار په څه کې ولګېدو؟ دنیا پسې ولګېدو. یو وخت چې مسلمانو فتح در فتح کولې، یو وخت چې د دنیا په ګوټ باندې مسلمانو د اسلام جنډه ولګوله، اسلام جنډه ولګوله. خو نن مونږ داسې په خپل معاشرتي انتظاماتو کې او خپل پریشانیو کې داسې گیر شو چې څوک لګیا ده څه کوي؟ تنګ دستي له لاسه خودکشیانې کوي، تنگ دستی له لاسه خودکشیانې کوي. څوک لګیا دی د دنیا په عیش او عشرت کې ډوب شوی دی، اړو پروا هم نشته دی. قرآن کې الله فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانا ته خپل رب نه څه شي په دوکه کې اچولی وي؟ اسباب به په دنیا کې ته د رزق لټوې، خو توکل به د الله په ذات باندې لرې. توکل به چا باندې؟ الله په ذات باندې لري. ما عزتمندو را روان 18 جمادی الاخر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا نه د تګ تاریخ ته په دې تاریخ باندې 18 جمادی الاخر ته دنیا نه پرده کړي. د الله په ذات باندې توکل متعلق په د یو عظیم هستی خبر درته وکما. غزوه تبوک کې محبوب فرمایل ای زما صحابه ډیر زیات ضرورت دی، ډیر زیات ضرورت دی دین ته. ګرمي دی، لرې سفر دی، یوه میاشت په یو خوا لګو، بله میاشت په بل خوا لګو، او هلته به چې څومره ټایم تېروو ډېر لرې سفر دی. کم از کم 3 میاشتې مونږ ته ځان رات پکار دی. هر یو صحابي ځي کوشش کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ هر یو صحابي دا کوشش و چې زه له هر صحابي نه مخکې شم په نیکۍ کې. په رکوع کې نه، موږ خو په رکوع کې مقابلې کوو او غواړو جنت. دنیا کې راحت غواړو، آخرت کې هم راحت غواړو. نو ما عزتمندو فرمایي موږ چې کله هم کوشش کړی دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موږ نه مخکې شوی دی. په دې موقع باندې هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم مال او متاع راوړ، محبوب ورته فرمایي اے صدیق څه دې راوړ؟ کور کې دې څه پرېښو؟ وایي قربان هر څه مې راوړو او کور کې مې الله او د الله رسول نوم پرېښودی دی، نور مې هېڅ نه دي پرېښودي. کتابونه لیکي تر دې پورې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دیوارو باندې هم لاس راکاږله چېرته داسې ستن پاته نه شي. په لار کې به مجاهد ته په کار باندې ورشي چې دا هم زما په جهاد کې استعمال شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه کور ته په منډه لاړم چې دې ځل خو زه صدیق نه سبقت وایسمه. وای محبوب راته وفرمایل چې څومره دې راوړم؟ چې قربان نیم مال مې کور ته حواله کړو، نیم مې تا په بارګاه پیش کړو. ما تپوس وکړو چې صدیق وایي چې صدیق خو ټول راوړی. ما چې بیا هم صدیق رانه مخکې شو. نبی پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایي که د کل خلکو نیکۍ راغونډې کې، غوثانو، قطبانو، اولیاو، صحابو ټولو نیکۍ راغونډې کې، فرمایي صدیق نیکیو سره کېږدې میزان په تله کې، فرمایي د کل امت نه به د ابوبکر صدیق نیکۍ زیاتې وګرځېږي. سبحان الله. هغو خلکو پر رب باندې توکل کول. نن مونږ خلک چې یو مونږ ضروریاتو ته ترجیح ورکو. رب سره متعلق شته دی، زړه مو غواړي، خو دین دپاره خپل مال صرف کول دا مونږ نه نه کېږي، اولاد صرف کول دا نه کېږي. صرف بس دا رانه کېږي چې یاره بل سړي پټکای په سر وي، بل سړی نیک وي، خپله نیک جوړېدل مونږ ته خوند نه راکوي. نو ما عزتمندو قدرمندو نیک جوړېدل پکار دی، کوشش کول پکار دی. الله رب کریم دی مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. په دې رب العالمین کې ډېرې خبرې دي خو بهرحال ټایم کم دی. الله دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی.